أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن ولا خلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله عليه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मेरा बुजुर्गों, मेरा भाइयों, मेरा बच्चों, माता बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. तकरीबनी शुरुआत पहला मसाइबना चंद जुमला. एक यतीमा મઝલુમા બીબી કે જેની યાદને બનાવવા માટે આજની રાતમાં આપણે ભેગા થયા છે. એમની શાનમાં અમુક બંધ લખવાની કોશિશ કર્યો છું. આપણે સાથમાં મળીને શહેજાદી સકીનાને પૂછવા કે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है जिंदा
में सकीना की हरदम ये बुका है, जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। बाबा हो कहाँ तुम, यही बच्ची की सदा है। बाबा हो कहाँ तुम, यही बच्ची की सदा है। जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है, जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। मारे हैं तमाचे मुझे आकर जो लईने, छीने हैं गोहर मेरे आकर जो लईने, आकर जो लईने। किसको मैं बुलाती भला, भैया ना चचा है। जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है, जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। हाय रेशमा बांधी गई हाथों में फूफी के, और ताज़ियाना पीठ पर लगाए थे उसी के, लगाए थे उसी के। जंजीर में जकड़ा हुआ भाई भी खड़ा है। जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है, जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। नोहा ये सकीना का ज़हीर ने लिखा है, बीबी का करम मुझ पर ये जिक्र मिला है, ये जिक्र मिला है। अब साथ हमारे यहाँ, अब साथ हमारे यहाँ ज़हरा की दुआ है। जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है, जिंदा में सकीना की हरदम ये बुका है। बाबा हो कहाँ तुम, यही बच्ची की सदा है। मोहम्मद और मोहम्मद मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ના ફઝલ કરમથી ફરી તમારી સમક્ષ મારા તૂટેલા ફૂટેલા અલ્ફાઝોમાં કઈ પેશ કરવાનો શરફ હાસિલ થયો છે। ઓળખાણ બોળખાણ કરાવવાની જરૂર નથી, હું તમને સારી રીતે ઓળખું છું, તમે મને પણ ઓળખી ગયા છો। એક સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ મોહતરમ, એની પહેલા કે આપણે આપણી વાતોને ચાલુ કરીએ, અમુક નુક્તા અમુક પોઈન્ટ આપણે જે છે એક કાદ્રમાં નાખી દઈએ આપણા મગજ અને દિલની અંદરમાં।
તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આજથી અને પછી આવતીકાલે રાતથી અને પછી જે બાકીની 10 રાતો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે સાથમાં મળીને અહીંયા અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈનને યાદ મનાવવા માટે એમની માં શહેજાદીને જે પૂછો આપશો આપણે સાથમાં મળીને, તો એ પૂછા દેવાની અંદરમાં એ અઝાદારી મનાવવાની અંદરમાં ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણને વધારે મોટિવેશન મળે. પહેલું પોઈન્ટ જે પ્રમાણે આપણો દસ્તુર રહ્યો હતો 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું તમારી ખિદમતમાં આવ્યો હતો, તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આજ ફરી પણ આપણે જે મજલિસ હશે, જે તકરીર હશે એને આપણે ડિવિઝન દૂર કરશો 2 પાર્ટીમાં. લગભગ 10 થી 15 મિનિટ આપણે આપણા અમુક દીકરા દીકરીઓ એ જવાનો માટે કે જે લોકો ગુજરાતી નથી સમજી શકતા એ લોકો માટે આપણે 10-15 મિનિટ ઇન્શાઅલ્લાહ ફ્રેન્સીમાં કંઈક બયાન કરશું. ભલે પછી મને ફ્રેન્સી બહુ આવડતી નથી, પણ ઇન્શાઅલ્લાહ હું મારા જેટલું મને સમજણ પડશે અને જેટલું મને સમજાવતા આવડશે ફ્રેન્સીની અંદરમાં en langue française ઇન્શાઅલ્લાહ on va essayer de parler pendant 10 à 15 minutes. અને ત્યાર પછી જે બાકીની અડધી કલાક કે પોણી કલાક જેટલું તમને સાંભળવામાં તમારી અંદરમાં તાકાત હશે આપણે એટલું પડાવશું ઇન્શાઅલ્લાહ ગુજરાતીની અંદરમાં. હવે આપણા બેઝ વિષય રહેશે ફ્રેન્ચમાં જે આપણી વાત હશે ઇન્શાઅલ્લાહ એ આપણે બયાન કરશું કે હકીકી માયનામાં શિયા કોણ હોય છે. qu'est-ce qu'un vrai shia à l'égard de l'islam, à l'égard de nos ahlul bayt. Inch'Allah ta'ala à 10 ratoni andarma nous allons tirer une conclusion. Est-ce que je suis vraiment un vrai shia ou juste un shia de nom? Inch'Allah ta'ala આપણે ઘણી બધીમાં ચર્ચા કરશું. અહેલે બેતના અકવાલ, અહેલે બેતની હદીસો તમારી ખિદમતમાં પેશ કરવામાં આવશે. સાથે મળીને આપણે વિચારણા કરશું કે આ બધી વસ્તુ મારી જિંદગીમાં છે કે નથી. અને ઇન્શાઅલ્લાહ જે આપણે ગુજરાતીમાં જે આપણી વાત કરશું આપણે એમાં મને એમ થાય છે કે એ વાત ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવે કે આ અઝાદારી જે આપણે કરે છે અને એ પહેલી મુહર્રમ થી આપણે શરૂ કરી. અને તમને ખબર છે કે આપણે જ્યારે માહે મુહર્રમ નજદીક આવતો હોય આપણે ત્યાં 2 મહિના આવ્યા છે કે જેનો ચાંદ ગોતવા માટે આપણે દોફા કરતા હોય. એક રમઝાનની ઈદનો ચાંદ, રમઝાનનો નહીં ઈદનો ચાંદ, બધા જે છે ફોન તૈયાર રાખ્યો હોય, WhatsApp ને Viber ને Facebook ને ક્યાંથી સમાચાર મળે તો કાલે રોજુ રાખવાનું ના હોય. એક અને બીજું માહે મુહર્રમ. આ કઈ ખરાબ વસ્તુ નથી, આ બહુ સારી વસ્તુ છે. આ એ વાતની દલીલ છે કે મને હુસૈનથી કેટલી મોહબ્બત છે અને એના માટે આપણે જે છે સલામીની મજલિસ પરબારી આપણે શરૂ કરી દેતા હોય છે 30 ઝિલહજથી જ કે ચાંદ થાય યા ના થાય પણ હું મારા દિલની અંદરમાં ઇમામ હુસૈનની યાદ બનાવી લઉં. તો આપણે જે મુહર્રમના ચાંદને ગોતવામાં આટલી મહેનત કરતા હોય છે, આપણે ઇમામ હુસૈનની અઝાદારી બરપા કરવામાં આટલી મહેનત કરતા હોય, આપણે ટાઈમનો ભોગ આપે, આપણે ફિનાન્સનો ભોગ આપે, આપણે શરીરનો ભોગ આપે, આપણે આ બધું કુરબાન કરે, આપણે આ બધું સેક્રિફાઈસ કરે અઝાદારી માટે. સવાલ એ છે અને આ 10 રાતોમાં આપણે આ સવાલનો જવાબ આહિસ્તા આહિસ્તા એતાપ પર એતાપ જોશું કે આયા હકીકી માયનામાં અઝાદારી એટલે શું. હું આને ક્વેશ્ચનને ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખું કે હકીકતમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ qu'est-ce qu'il attend de moi? Voilà le problématique que je viens de vous présenter. Inch'Allah આપણે આ 10 રાતોમાં વિચાર કરશું કે ઇમામ હુસૈન મારાથી શું માંગે છે, મકસદે અઝાદારી શું હોવો જોઈએ. કારણ કે હમણાં આ અશરે ઝરબિયાને પતવા દો અને હું હંમેશા કહું છું મારી મજલિસમાં કે હું તમારો જ દીકરો છું અને જે વાત હું મિંબર ઉપરથી બયાન કરું એ પહેલા મને લાગુ પડે. તમને વળી એમ ના થતું કે આ શેખ આવ્યા છે ને સંભળાવી કરે છે. કાંઈ સંભળાવવાની વાત નથી મારા ભાઈ. આ પહેલી વસ્તુ મારા માટે, હું એ તમારા જેવો જ છું, કઈ પોરબંદર થી નથી ઉતર્યો. જી બરાબર છે ને ભાઈ? તો જે વાત બયાન થાય એ પેલા મારા માટે. આ તમે જોજો મારી જિંદગીમાં હું એમ કરું છું, મને તમને તમારું નથી ખબર. આશરે ઝેનબિયા પૂરું થાય
પછી આપણે વાટ જોતા હોય બોલી 11 ઇમામની શહાદત, આપણે એમ કે 100 ઉતારવાની મજલિસ. અહીંયા મને ખબર બોલાય છે કે નથી બોલાતું, પણ આપણા બાપ દાદા અમારા માવતર એમ કહેતા હતા કે હવે 100 ઉતારવાની મજલિસ બાજુમાં છે. અને ઈ મજલિસ ખતમ થાય એના બીજે દિવસે પરબારો ઉમર કુટ્યો આપણે કે ઈદે ઝહરા મનાવે. ઈદે ઝહરા મનાવી લીધું એટલે ક્યાં ગયા હુસૈન, ક્યાં ગઈ અઝાદારી. વળી આવતા મોહરમમાં પાછા ભેગા થશું તો નવા મોલાનાને બોલાવશું, ઈ વળી 10 રાત કંઈક રાડું પાડી દેશે. એટલે આપણે એક જિંદગીની રૂટીન થઈ ગઈ છે. Donc la question que je dois me poser ce soir, c'est que જે અઝાદારી હું કરું છું, આયા ઈ અઝાદારી ઈ ઇમામ હુસૈનને ખબર છે? Ce que je suis en train de le faire depuis des années, મારી ઉંમર 25 વર્ષની થઈ ગઈ, 30 વર્ષની થઈ ગઈ, 40 વર્ષની થઈ ગઈ, 60 વર્ષની થઈ ગઈ, હું આમ જ પસાર કરું છું. તો અગર આ અઝાદારી નથી તો પછી અઝાદારીના બારામાં આટલી જે વાલ્યોર બયાન કરવામાં આવી છે, સમજો કે હું એના મકસદ સુધી નથી પહોંચી શક્યો. અને અગર અઝાદારીનો મકસદ મને ના મળ્યો એટલે જેટલી બધી રિકોમ્પન્સ હતી અઝાદારી કરવાના પોસિબલ છે એ મને ના મળી હોય. હવે જો ના મળી આટલા દિવસ તો ક્યાં ગુજરાતીમાં આપણી કહેવત છે જાગ્યા ત્યારથી સવાર. તો હવે આટલા વર્ષ હું સૂતો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે કોઈ સૂતા નથી, પણ આપણે બધે જાગૃત કોમ છે. અને જો જાગૃત ના હોત તો આપણી કોમ તરક્કી ના કરતી હોત. આપણે તમે જો છો કે કોમની અંદરમાં, જમાતોની અંદરમાં આપણા જે ઓહદેદારો હોય છે, કોમની કોમ્યુનિટીની જમાતને આગળ વધારવાની કોશિશ કરતા હોય છે. આપણી જમાત કેટલી પ્રગતિ કરી રહી છે. તમે જો દુનિયાની અંદરમાં કે આપણી ઓજા શિયા ઇસ્નાશરીની કોમ કેટલી આગળ વધી રહી છે. તો આપણે સૂતા નથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પણ અહીંયા છે ને જરાક નિત્રો નાખવાની જરૂર છે, જેથી કરીને આપણે આ રેસના મેદાનની અંદરમાં, આ કુર્સના મેદાનની અંદરમાં આપણે વચમાં કે પછવાડે ના રહી જાય, પણ આપણે પહેલા યા બીજા નંબરની અંદરમાં જે પ્રગતિ થાવી જોઈએ એ આપણને દેખાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા પ્રમુખ સાહેબ કીધું છે કે તમે તકરીબન 45 એક કલાક પડાવી શકો છો, પણ મારી આદત નથી કે હું લાંબી મજલિસ કે ઘણી ફેર 1.5 કલાક પડાવું છું. પણ ઈ પછી કારણ કે જે ચાર્જ તમારા તરફથી મને આવતું રહેશે ઈ પ્રમાણે મારી જબાન ચાલતી રહેશે. મને લાગશે કે હવે ભાતરી ફેબિલિટી કે છે તમારી સાંભળવાની, તો મારું આસ્તે આસ્તે બધું ઊભું રહી જશે. તો મજલિસ પડવાનો જે ટાઈમ છે એ તમે કોઈ ઘડિયાળ જ ના જોજો. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા હું કોશિશ કરીશ કે મજલિસ દરમિયાન તમને ઘડિયાળ જોવાનું મન જ ના થાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. પણ આપણે કોશિશ કરશું કે મને દેખાશે કે હવે તમે થાકેલા છો, કારણ કે નોર્મલ છે, તમે દિવસના કામ કરવા જતા હોય, રોજી રોટી ગોતવા જતા હોય, તમે પણ થાકેલા હોય, અને છોકરાઓ પણ બલાગે છે વકાંસને છે એટલે સ્કૂલના પેરિયડ છે. તો આ બધું મદ્દેનજર રાખીને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા કોશિશ આપણી હશે કે ટૂંક સમયની અંદરમાં મારી કોશિશ એ હશે કે આખા દરિયાને એક કારાફમાં ભરીને તમારી સામે પેશ કરી દઉં. સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અઝીઝાને મોહતરમ, મારા બચ્ચાઓ, મારા ભાઈઓ અને મારી બહેનો, આજની મજલિસમાં ખાલી મને 2-3 પોઈન્ટ તમારી ખિદમતમાં પેશ કરવા છે, જેથી કરીને આપણને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એની અઝમત, એની વાલર જે છે આપણા મગજની અંદરમાં બેસી જાય, અને જેથી કરીને બાકીની આ 10 રાતો છે આપણને અહીં આવવામાં ઇમામ હુસૈનની અઝાદારી કરવામાં મોટી વાસો મળી શકે. તમને ખબર છે કે ઘણી ફેરે અમુક માણસો સાથે જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે લોકો કહેતા હોય કે અમે તો અરબઈનના રાતના જ મસ્જિદે આવે. કામ શું કામ? તો કે આ બધી કે ઉપલકની મજાલી છે, કે આ બધી અસલી ઝૈનબિયાની મજલિસ હોય કે બધી ઉપલકની મજાલી છે, એ c'est pas important. ઓલા 10 મુહર્રમ રાત 10 દિવસ અમે આવે, 10 રાત, અને પછી વળી 40 માના પાછા દેખાય. તો કે આ બધી વધારાનો ટાઈમનો બગાડો છે, અસલી ઝૈનબિયાની મજલિસો ના કરવી જોઈએ. હું તમને એક વસ્તુ કહું, તારીખની અંદરમાં તમે જોવા જશો તો 1લી મુહર્રમ થી 10મી મુહર્રમ સુધી આપણે એટલું માતમ કરીએ છીએ, આપણે એટલી અઝાદારી કરીએ છીએ. એમાં શું કરવાની જરૂર નથી. એમાં તો ઇમામ હુસૈન તો હજી જીવતા હતા, એની અંદરમાં તો હઝરત અબ્બાસ હજી મોજૂદ હતા. તો અગર મજલિસમાં નહોતું આવું, અઝાદારી નહોતી કરવી, તો એ 10 રાત નહોતું આવું. હવે તો
અબ્બાસ શહીદ થઈ ગયા, હવે તો હુસૈન શહીદ થઈ ગયા, હવે એકલી બીબી ઝૈનબ રહી ગઈ છે. એટલે આખો જે કરબલાનો ભાસ, કરબલાના જે મસાઈબ ખરા છે, જેને સાંભળીને આપણા દિલના આંખમાંથી આંસુ નીકળી આવે, એ બધે તો આશુરા પછી ચાલુ થયા. 9મી મુહર્રમ સુધી કરબલાની અંદરમાં એવી કઈ મોટી તકલીફ નહોતી, સિવાય કે પાણી બંધ થઈ ગયું હતું. તોય આપણે આટલું માથું કૂટતા હોય છે, આટલું આંસુ વહાવતા હોય છે, અને કરવું જોઈએ. પણ લોજિક એમ કે છે કે જ્યાં ઇમામે હુસૈન હતા આટલું આપણે ગમ કરતા હોય, આટલી આપણે અઝાદારી કરતા હોય, તો મારાથી એક સવાલ તમે સાંભળો આજની રાતના, અને પોતે પોતાના દિલમાં જવાબ દે કે હુસૈન હતા, હું આટલું માતમ કરતો હતો, આટલી અઝાદારી કરતો હતો, હવે હુસૈન નથી તો મને કેટલી અઝાદારી નામ કરવી જોઈએ. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. મદીના મસ્જિદ નબવીની અંદરમાં રસૂલ ખુદા એક ફેરે બેઠા હતા, અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઉંમર લગભગ 3 થી 4 વર્ષની હતી. તારીખ લખે છે કે ઇમામ હુસૈન મસ્જિદ નબવીમાં આવ્યા. મસ્જિદ નબવીમાં આવ્યા એટલે રસૂલ ખુદા એના એક સહાબી સાથે બેઠા હતા. નામ હતું સહાબીનું કાબ ઇબ્ન ઉબૈ. બેઠા છે અને વાતો કરી રહ્યા છે, તો રસૂલ ખુદાની નજર પડી ઇમામ હુસૈન ઉપર. નજર પડી એટલે તરત જ રસૂલ ખુદા એની જે વાત હતી, એનું જે ડિસ્કશન હતું, બધું ઊભું રાખીને ઊભા થઈ ગયા, આગળ વધ્યા ઇમામ હુસૈનને આક્યુઈર કરવા માટે. તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો ને? ઇમામ હુસૈનને આક્યુઈર કરવા માટે રસૂલ ખુદા ઊભા થાય છે, આગળ આવે છે અને સલામ કરે છે. રસૂલ સલામ કરે છે. શું કહે છે? અસ્સલામુ અલૈકા યા ઝૈનસ સમાવાતિ વલ અર્દ. અહીંયા ઉભો રહીને હું ફક્ત એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું મારા જવાનોને, કે આખી દુનિયા જેને રેસ્પેક્ટ કરે એને મોહમ્મદ મુસ્તફા કહેવામાં આવે છે. મોહમ્મદ મુસ્તફા જેને રેસ્પેક્ટ કરે એને હુસૈન કહેવામાં આવે છે. સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. રસૂલે શું કીધું? અસ્સલામુ અલૈકા યા ઝૈનસ સમાવાતિ વલ અર્દ. અહીં જમીન અને આસમાનનો décoration. Salutations, paix sur toi, aux décorations de la terre et des cieux. C'est Rasoul, le prophète, qui dit pour Imam Hussein alayhi salam. તો બોલો સાહાબી બેઠો તો અજબ થઈ ગયો. આપણે શું રસૂલ ખુદા કે નવું કાઢી આવ્યા છે? આપણે કઈ એમ હોય બોલે શેખ કઈ નવી વાત કરે કે સાહાબી ક્યાં કાઢી આવ્યા? ભાઈ કો હતો કે આ વળી શું નવું સંભળાય છે? એટલે કે યા રસૂલલ્લાહ, તમારા સિવાય આ જમીન અને આસમાનનો કોઈ ડેકોરેશન હોઈ શકે? કે તમને ખબર છે રિવાયતોની અંદરમાં છે કે આખી કાયનાત રસૂલ ખુદાના સદકામાં બની છે. આ હરેક મુસલમાન આને માને છે. તો સાહાબી અજબ થઈ ગયો કે રસૂલે કીધું કે અસ્સલામુ અલૈકા યા ઝૈનસ સમાવાતિ વલ અર્દ, કે આ જમીન અને આસમાનના ડેકોરેશન તમારા ઉપર સલામ થાય. તો સવાલ કરી નાખ્યો કે યા રસૂલલ્લાહ, તમારા સિવાય શું બીજો કોઈ આસમાન અને જમીનનો ડેકોરેશન હોઈ શકે? તો રસૂલે ખુદાએ કીધું, મારા સહાબી બેસ, તને શું ખબર? રસૂલે ખુદા કહે તને શું ખબર? આ મારો હુસૈન છે ને, જેટલો અહીંયા જમીનમાં વાલોરો છે એના કરતા વધારે આસમાનમાં પોતે વાલોરો છે. પછી કહે છે, અહીં મારા સહાબી તને ખબર છે અરશે ઇલાહી ઉપર એક જગા છે કે જ્યાં ત્રોન રાખવામાં આવ્યું છે, એટલે ખુદાનું જે રોયમ છે, રસૂલ કહે છે એની જમણી બાજુ લખેલું છે. શું લખેલું છે? એ હદીસ તમને મોટી આવડતી હશે. ઇન્નલ હુસૈન મિસ્બાહુલ હુદા વ સફીનતુન નજા. આ રસૂલ ખુદાએ પોતાના સહાબીને કીધું કે એ મારા સહાબી મગજમાં રાખી લે કે ખુદાના રોયમની અંદરમાં અર્શ ઉપર લખેલું છે કે ઇન્નલ હુસૈન મિસ્બાહુલ હુદા, sans aucun doute, બેશક હુસૈન જે છે હિદાયતની બત્તી છે, હિદાયતનું લ્યુમિયર છે, વ સફીનતુન નજાત, અને નજાતની કશ્તી છે. એટલે જેને નજાત ખપતું હોય
જેને ડેલિવરન્સ ખપતી હોય, જેને દુનિયામાં દરેક પ્રોબ્લેમ થી દૂર થવું હોય, રસૂલે ખુદાએ સોલ્યુશન બતાવ્યો, હુસૈનની વાતોમાં ચડી જા, દુનિયાના દરેક પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. શરૂઆત કરો મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ પર. તો ઇમામે હુસૈન શું છે? હિદાયતનું નૂર. મને આના ઉપર બે ત્રણ વસ્તુ બયાન કરવી છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આજ માટે અને આવતીકાલના દિવસો માટે તમારા ઝહેનને, તમારા દિલને મને તૈયાર કરવા છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું નૂર, આજે મને એના નૂરના બારામાં જરાક બે ત્રણ વસ્તુ બયાન કરવી છે. રસૂલે ખુદાએ શું કીધું કે આ હિદાયતનું નૂર છે. ખાલી જે માણસ ઇમામ હુસૈનની બાજુમાં આવી જાય, ઇમામ હુસૈનથી કઈ શીખવાની વાત નથી, કઈ ભણવાની વાત નથી, ઇમામ હુસૈનને માનવાની વાત નથી, ફક્ત એના બાજુમાં એક લુમિયર બળતી હોય, તમે એના બાજુમાં આવી જાઓ તો તમે ભલે તમારી બત્તી ના હોય, રસ્તામાં જેમ કે તમે લઈ લો, પણ અમે આવતા હતા રસ્તામાં એટલી બધી બત્તી જરા મરા બળતી, સરકારની બત્તી છે, છે પૂરતું નોંધ. તમને જો એ બત્તી વાપરવી હોય તો તમે બાજુમાં આવી જાઓ, ભલે બત્તી તમે નથી બાયરા, તમે પૈસા નથી બાયરા, પણ એ બત્તીથી તમે ફાયદો ઉપાડી શકશો. ઇમામ હુસૈન પણ યુનિવર્સલ બત્તી છે કે જે એના બાજુમાં આવી ગયો, એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે છાંટા ઉડશે, છાંટા ઉડશે, પણ કોન્ડિશન શું છે? આવો બાજુમાં, દૂર રહીને બત્તીથી ફાયદો નહીં મળી શકે. તો ઇમામ હુસૈનના નૂરના બારામાં રિવાયતની અંદર મળે છે કે ખુદ રસૂલની પાક દીકરી શહેઝાદી ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા બયાન કરે છે, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ, કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે મારા પેટમાં હતા, અડધી રાતના જ્યારે હું નમાઝે શબ માટે ઉઠતી હતી ને, તો વઝૂનું પાણી ગોતવામાં મને કોઈ દિવસ તકલીફ નથી થઈ. સવાલ કરવા વાળા સવાલ પૂછ્યો શા માટે? કીધું મારા પેટમાં એટલું નૂર નીકળતું હતું કે એ હુસૈનના નૂરથી મને વઝૂનું પાણી મળી જતું. આ ઇમામે હુસૈન પેટમાં હતા ત્યારથી નૂર. આજ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે શહીદ થઈ ગયા, તમને ખબર છે કરબલાની અંદરમાં આશુરના દિવસે તમે સાંભળો છો કે જ્યારે ઇમામ હુસૈનને કતલ કર્યા ત્યારે સોલાઈમાં એક્લિપ્સ થઈ ગયું, ટોમ્પેજ ચાઈડી, ત્રંબડીમાં તો તેર થવા લાગ્યા, માણસો બધે ભાગા ભાગ. હવે જ્યારે એક્લિપ્સ થઈ ગયો તો એ વખતમાં ઘડિયાળ હતી નહીં, માણસો સૂરજને જોઈને ટાઈમ નક્કી કરતા હતા. તો આ મલઉન લોકો જે આર્મી યઝીદના હતા ને, આ તમે જો કે ઇમામ હુસૈન હિદાયતનું નૂર છે, નૂર હિદાયત, c'est la lumière de la guidance. કેવી રીતના ગીદે કરે છે? દુશ્મન હોય તોય ગીદે કરે, દોસ્ત હોય તોય ગીદે કરે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એમ નથી જોતા કે કેને ગીદે કરું કેને ના કરું, જે મારા પાસે આવ્યો દુશ્મન હોય કે દોસ્ત હોય બધાને ઇમામ હુસૈન ગીદે કરે. આશુરના દિવસે જ્યારે ઇમામ હુસૈન કતલ થઈ ગયા, શહીદ કરી નાખવામાં આવ્યા, ફોજે યઝીદી ઝોહરની નમાઝ પડી ના પડી અલ્લાહ માલુમ, તારીખની અંદરમાં ક્યાંય નથી મળતું. ઇમામે હુસૈન ઝોહરની નમાઝ અદા કર્યા હતા, એ તમે સાંભળ્યા છો, પણ આ લોકોએ પડી હતી નહોતી પડી એ ક્યાંય નથી લખ્યું. ઝોહરની તો ઠીક, પણ એ લોકોને અસરની પડવી હતી. હવે જ્યારે હુસૈનને શહીદ કરી નાખ્યા, કામ તમામ થઈ ગયું, નવરા થઈ ગયા, ત્યારે એ લોકોને નમાઝ પડવાનું સૂઝ્યું. આ બધી વાતો આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ખાલી બસ નમાઝ ઉઠવેશ આપણે કરી લઈએ અને મકસદે નમાઝ હાસિલ ના થાય તો શું કામ? હમણાં અહીંયા રસૂલના નવાસાને કતલ કરીને આવ્યા અને એ લોકો રિવાયતની અંદર છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન જમીન ઉપરથી પડી ગયા, ઘોડા ઉપરથી, કોઈ કાપવા માટે જાતું નહોતું, કોઈની હિંમત નહોતી કે ઇમામ હુસૈનનું માથું કાપે, ત્યારે એકબીજા કહેતા હતા જલ્દી કરો, હુસૈનને જલ્દી કતલ કરો, આપણે નમાઝે અસરનું મોડું થાય છે. અલ્લાહ અકબર. આ છે મારિફત વગરની ઇબાદત. પાછું હું અપીલ કરું છું, એવું તો નથી કે મારી અસરદારી પણ આવી જ કંઈક હોય. એક સલાવત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. આવશે આસ્તે આસ્તે આપણે વાત કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. એ લોકો કીધા
કે આપણે હવે નમાઝે અસર પડવા જાય. ઇમામ હુસૈન કતલ થઈ ગયા. સૂરજને ગ્રહણ લાગી ગયો, એક્લિપ્સ. કેમ ખબર પડે કે જેમ થઈ ગયો, ના થઈ ગયો, કઝા થઈ ગઈ, શું થઈ ગયું? એ તો ઠીક. હવે વ્યાધિ એ હતી કે કિબલો કેમ નીકો હશે. એટલે એનાથી માલુમ પડે છે આ તારીખની અંદરમાં છે કે આશુરના દિવસે ઇમામ હુસૈને જ્યારે કતલ કરી લીધા ને પછી લોકોને નમાઝ યાદ આવી. સાબિત છે કે આટલા દિવસ બેઠા હતા, કોઈ નમાઝ પડી જ નહીં હોય ને. એ લોકો કિબલો ગોતવા નીકળ્યા કે હવે કિબલો ક્યાં છે? ગોશ દ્રાત સામે પછવાડે ઉમર સાદ પાસે આવ્યા. મુસલ તો હતા નહીં. એ કે ભાઈ કે કિબલો કેમ નહીં કોચ? તો ઉમર સાદ તમને ખબર છે શું જવાબ દીધો? કે મને શું પૂછવા આવ્યા છો? તમને એ કે ઇમામે હુસૈનના માથાને નેઝા ઉપર ચડાવ્યા છો ને, એ ઇમામે હુસૈનના માથાનું ડિરેક્શન તમે જોવો કે જે ડિરેક્શનમાં ઇમામે હુસૈનનું માથું હશે એ ડિરેક્શનમાં કિબલો છે. તમે વિચાર કરો કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મરવા પછી પણ હિદાયત કરે. આ ઈ નૂર છે. ને તમે વિચાર કરો કે ઉમરે સાદ કેટલો ઇમામે હુસૈનની મારિફત રાખતો હશે. તેમ છતાં પૂરવા પોતે આટલું મોટું કામ કર્યું. એના પાછળ ઘણા બધા રેઝો છે. એવું ના થાય કે એ બધે રેઝો મારી જિંદગીમાં હોય. આ બધું મને મોંઘું પડશે કયામતના દિવસે. મારી વાત સમજાય છે તમે? તો આવી બધી મારિફત. ઇમામે હુસૈન પેટમાં નૂર, ઇમામે હુસૈન નોકે નેઝા ઉપર નૂર. તમને ખબર છે જ્યારે કરબલાથી કુફા અને કુફાથી શામના રસ્તામાં ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ખાલી માથાને જોઈને, સર મુબારકને જોઈને કેટલા લોકો ઇમામે હુસૈનના દીવાના થઈ ગયા, ઇમામે હુસૈનને માનવા વાળા થઈ ગયા. ખાલી એ કપાયેલા માથામાં એટલી તાસીર હતી, એટલી કરામત હતી. ઇમામે હુસૈન નૂર છે. યઝીદના દરબારમાં એક માણસ હતો, એનું નામ હતું રાસે જાલુત. પોતે મુસલમાન નહોતો, પોતે ઈસાઈ નહોતો. તારીખ લખે છે કે પોતે યહૂદી હતો, c'était un juif. યઝીદે બધાને ઇન્વિટે કર્યા હતા. આડોશ પાડોશના ગામમાં મોટા મોટા બાદશાહને કાગળ લખ્યો હતો કે j'ai obtenu une grande victoire. કારણ કે યઝીદનો પ્રોબ્લેમ શું હતો? ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ pour lui c'était une épine. એક કાંટો હતો. એટલે એને કાંટાને કાઢી નાખ્યો. એમ સમજો બસ કાંટો દૂર થઈ ગયો. હવે હું રેનિયર ટ્રાન્કિલમાં પોતે એકદમ ખુશ થઈ ગયો. પોતે બધાને ઇન્વિટે કર્યો. મોટા મોટા બાદશાહોને, રૂમથી, ઓક્સિડન્ટોને ઘણા બધાના દરબારમાં ભેગા કર્યા. અને એટલી બધી તૈયારી કરવામાં આવી હતી. ઇસ્તવાર કહે છે કે આપણે 3 દિવસ સુધી અહેલે હરમને, બીબી ઝૈનબને અને આ લૂંટાયેલા કાફિલાને દરબારે શામના નહીં પણ કે બાજારે શામના દરવાજા ઉપર ઉભા રાખ્યા. ખાલી તૈયારી હજી થઈ નહોતી, મહેમાનો હજી આવ્યા નહોતા. તમે વિચાર કરો કે કેટલું એક ગ્રાન્ડિયોસ સેરેમોની કરવામાં આવી હશે. On peut même pas imaginer. તો એ દરબારની અંદરમાં જ્યાં ઇમામે હુસૈનનું માથું રાખવામાં આવ્યું, આપણી વાત શું હતી? હુસૈન હિદાયતનું નૂર છે. યઝીદના બાજુમાં ઇમામે હુસૈનનું માથું પડ્યું છે અને રાસે જાલુત બેઠો છે. c'était un juif. તો યઝીદને સવાલ કરે છે કે યઝીદ, આ માથાને હું જ્યારે જોઉં છું ત્યારે મને મજા નથી આવતી. je suis pas à l'aise. મને એવું લાગે છે કે આ કોઈ બિચારા મઝલૂમનું, ઇનોસન્ટનું માથું છે. આ કઈ રિબેલિયન કર્યો નથી, આ કઈ ખરાબ નથી કર્યો ને એને બેગુના કતલ કરવામાં આવ્યું છે. મને એવું લાગે છે એના ચહેરાને જોઉં છું ને. આ યઝીદ મને કહે તો ખરા આ છે કોણ? તો યઝીદ કે આ કે મુસલમાનોના રસૂલના નવાસો છે. શું જવાબ દીધો? મુસલમાન. તેમણે કીધું કે મારા રસૂલ. એટલે યઝીદ પોતાને મુસલમાન પણ નહોતો સમજતો. આખી મોટી દાસ્તાન છે યઝીદને. યઝીદ શું કીધું? આ મુસલમાનોના રસૂલનો નવાસો છે. તો રાસે જાલુત ખુરશીમાંથી ઊભો થઈ ગયો અને યઝીદ તું કેવો માણસ છો? આ તમે જો કે ઇમામે હુસૈન કેવી રીતના હિદાયત કરે છે. આ તો જુઈફ કે તું કેવો માણસ છે કે તું મને ઓળખે છે હું કોણ છું? કે મારું નામ રાસે જાલુત છે અને હું
નબી યાકૂબની ઔલાદમાં 130 જેનેરેશનો પછીનો છું. નબી યાકૂબનું નામ સાંભળ્યું છે? નબી યાકૂબ જેના 11 થી 12 દીકરાઓ હતા, નબી યુસુફ અને એમના ભાઈ. આખી દાસ્તાન છે કુરાન મજીદની અંદર. તો નબી યાકૂબની ઔલાદમાંથી 130 જેનેરેશન પછીનો આ રાસે ચાલુ કે યઝીદ મારા ગામમાં માણસો કે મારી એટલી ઇજ્જત કરે છે કારણ કે હું descendant de નબી યાકૂબ છું. હું કે જ્યારે રસ્તામાં હાલું ને તો માણસો મારા પગની ફાંસી લઈ લઈને એના માથામાં નાખે. આ રાસે ચાલુ જ કે છે કે મારો એટલો મર્તબો છે મારા ગામમાં. જ્યારે માણસના ઘરે કંઈક સેરેમોની હોય ને, પહેલો ઇન્વિટેશન મને મોકલાવે કારણ કે હું યાકૂબનો descendant છે. યઝીદ તું કેવો માણસ છો, ઈ કે 130 જેનેરેશન પછી મારી કોમના લોકો મારી આટલી ઇજ્જત કરે છે. તું કેવો મુસલમાન છો, તારા રસૂલના નવાસાને ત્યાં કહ્યું. એટલે ખાલી માથું ઇમામે હુસૈનનું જોઈ અને આમ દિલ ભરાય એ બોલવા લાગ્યું. તમને ખબર છે એ વખતમાં યઝીદ જે શામની અંદરમાં જે અમ્પીર બનાવ્યો હતો માવિયા, એટલી ફોર્સ વાળી અમ્પીર હતી. મને ઇસ્તવાર બયાન નથી કરો, ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા કોઈ ફેરે મોકો મળશે. અને ખાસ કરીને તમારા જે રેઝિડન્ટ છે આપણા શેખ ઇમરાન સાહેબ, એને ખાસ સ્પેશિયાલિટી છે આ તારીખના બારામાં. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા તમે જરૂર એનાથી ફાયદો ઉપાડજો કે કેવી રીતના હતું આ પ્રે કરબલા. એ તમને બધું ઇન્શાઅલ્લાહ દેતા વાર બયાન કરશે. તો એટલી મોટી અમ્પીર હતી. સમજો કે 98નો જે સુપર પુissance હોય યઝીદ એ જમાનામાં હતો. હવે એની સામે કોઈ કેની હિંમત થાય આવી રીતે બધું બોલવાની? પણ આને જોશ આવી ગયો કારણ કે હુસૈન હિદાયતનો નૂર છે. પોતે જ્યારે આ બધું બોલ્યો, આટલા માણસોના વચમાં કોઈ એક બે જણા નહોતા, લાખોનો મજમો હતો, પ્લેન દરબાર, 12 સુધી માણસો ઉભા હતા. જ્યારે આ બોલ્યો રાસે ચાલુ તો યઝીદ એને શું કીધું તમને ખબર છે? યઝીદે કીધું કે એ રાસે ચાલુ, જો તું ઈ કે હું ઈ કે હમણાં જો ઓર્ડર કરું, યઝીદ એને કહે છે પાસે ચાલુ, હું જો હમણાં ઓર્ડર કરું તો હમણાં ઈ કે આલા સેકન્ડ તારી ડોક કપાઈ છે. હર મજમામાં યઝીદ એને હું જો ઓર્ડર કરું હમણાં તારી ડોક કપાઈ છે. પણ કે મને રસૂલે ખુદાને કી હદીસ યાદ આવે છે. યઝીદ કહે છે હું હમણાં ઓર્ડર કરું હમણાં તારું માથું કાપી નાખું. Je suis l'émir des croyants. Je suis le amir. Je suis હું empereur છું. મારી રજા વગર એ પાંદડું ના ડગે. યઝીદ કહે છે હમણાં કે તારી ડોક કાપાવું, પણ કે મને રસૂલે ખુદાને હદીસ યાદ આવે છે. હદીસ શું છે? હદીસ ઈ છે કે યઝીદ સમજાવે છે ઓલા ઠાવકો થઈ કે હદીસ ઈ છે રસૂલે ખુદાએ કીધું છે કે મુસલમાન અમ્પીરની અંદરમાં અગર કોઈ ગેર મુસલમાન રહેતો હોય એને એક ફિકી લહેજામાં કાફીરે ઝિમ્મી પણ કહેવાય. એટલે કે એ કાફર હોય, પોતે મુસલમાન ના હોય પણ એતા ઇસ્લામિકની અંદરમાં રહેતો હોય અને પોતે જે તાક્સ હોય, જે લ્વા હોય એ બધાને અપનાવતો હોય, ખાલી પોતે ધર્મ જ ના કરતો. તો એના માટે જરૂરી છે કે એતા ઇસ્લામિક જે હોય, એતા ઇસ્લામિક બોલા ઈરાક ને સિરિયા વાળા નહીં, એટલે જે મુસલમાન હુકુમત હોય જે ઈરાનની છે, તો એ હુકુમત ઉપર લાઝિમ છે. રસૂલે ખુદાએ કીધું છે, યઝીદ કહે છે કે આવા માણસ જે મુસલમાન ના હોય પણ અપી ઇસ્લામિકમાં રહેતો હોય અને પોતે તાક્સની બધું ભરતો હોય, તો રસૂલે ખુદાએ કીધું કે હુકુમત ઉપર વાજિબ છે કે એની હિફાજત કરે. અને જો કોઈ એની હિફાજત નહીં કરે અને એને પરેશાન કરશે તો રસૂલે ખુદાએ કીધું છે કયામતના દિવસે એનો હિસાબ હું કરીશ. આ કોણ? યઝીદ કહે છે રસૂલે ખુદાની આટલી લાખો ને કરોડો હદીસમાંથી એની આ એક હદીસ યાદ રહી ગઈ. આપણે એમ જ હોય જે કામની વાત હોય એ જ બસ આપણને આવડતી હોય. જરાક એવી કઈ હદીસ આવી કે એવા કઈ મસલો આવ્યો કે જે મારા કામના કોંત્રમાં હોય, મારી જિંદગીના કોંત્રમાં હોય, મારા ફેવરમાં ના હોય, એટલે હું આ વળી બધે દઈ રાખે છે મોલાના આવી આવીને.
આ યઝીદને જે કામની હદીસ હતી ને એ જ યાદ રહી. શું કામ? કારણ કે કાફિર તાકસબરે પૈસા ગરીબ ને એ બસ યાદ હતી. આટલી બધી રસૂલે ખુદાની હદીસ એમાંથી આ એક એને યાદ હતી કે કાફિરે ઝિમ્મીની તમે હિફાજત કરો નકર હું તમને કયામતમાં પકડીશ. તો આ રાસે જાલુત કે યઝીદ જરાક તો તું વિચાર કર કે રસૂલે ખુદાએ જે હદીસ કીધી સાચી ખોટી મને ખબર નથી. રાસે જાલુત કહે છે કે જો હુકુમતે ઇસ્લામી એ કાફિરે ઝિમ્મીને પરેશાન કરે તો રસૂલે ખુદાની ખબર પાડશે, આપણી બોલીમાં કીધી ખબર પાડશે કયામતના દિવસે. તો તે તો રસૂલના નવાસાને કતલ કર્યો, રસૂલ તારી શું હાલત કરશે? બોલો યહૂદી સમજી ગયો. આના મગજમાં નથી આવતી વાત. જ્યારે આમ કીધું ને પછી રાશે જાલુતે કીધું કે તું એમ કહે છે ને કે હું યહૂદી છું એટલે તું મને મૂકી દે છે. હાલ યઝીદ આપણે જોઈ. હું હમણાં ને હમણાં કે મુસલમાન થાઉં છું અને મુસલમાન જ નહીં પણ je veux être fervent partisan de ce Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. આ દરબારી યઝીદની અંદરમાં રાસે જાલુત એક શિયા બનીને નીકળે છે. આ છે હુસૈનની હિદાયત. સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે ઇમામે હુસૈન હિદાયતનું નૂર છે. એની શહાદત પછી પણ અને આપણે જે આટલી બધી તકલીફો ઉપાડીને આટલી મહેનતો કરીને ઘણી ફેરે મોસમ ખરાબ હોય, વરસાદ પડતો હોય, આપણે જે છે અહીંયા આવતા હોય મજલિસોની અંદરમાં પલળતા યાદ રાખજો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કોઈનો પણ ઉધાર નથી રાખતા. જેટલું તમે ઇમામે હુસૈનના નામ ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરશો, તમે તમારા ટાઈમનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, તમે તમારી જાનનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, તમે તમારા પૈસાનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, યાદ રાખજો જે હદીસોની અંદરમાં આપણને એમ મળતું હોય કે કોઈ અગર એક સાદા ગરીબ કાફિરની મદદ કરે તો ઈ પણ સદકો કહેવાય. તો જે માણસ હુસૈનના નામ ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરે એને શું કહેવાય? અને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના નૂરને જેણે બુજાવવાની કોશિશ કરી ઈ બધાય દુનિયાથી બુજી ગયા. ઈ બધાયનું પતી ગયું. કોઈનો નામો નિશાન ના રહ્યો. તો આપણે આ નૂરે હુસૈનને વધારે રોશન કરવાની કોશિશ કરે, ના કે એને બુજાવવાની આપણે કોશિશ કરે. ઘણી વાર આપણને એમ થતું હોય અને હું અમુક જવાનો સાથે જ્યારે આપણે ડિસ્કશન કરતા હોય તો એ લોકોના સવાલ થતા હોય, શેખ સાહેબ અટાણી દુનિયા એટલી આગળ વધી ગઈ, આજકાલ માર્સમાં બધે પૂછશે. રસૂલે ખુદાની નહોતી ખબર માર્સમાં પૂગવાના છે, આટલા આગળ વધી ગયા, તમે હજી જ મજલિસો લઈને બેઠા છો. આપણે હમણાં કેવું સારું સિસ્ટમ નીકળ્યું છે, કોઈ ગુજરી જાય 1 મિનિટ સિરાસ કર નાખો, પતી ગઈ વાત. આંખ બંધ કરી માથું નીચું નમાવી ઇમામ હુસૈન યાદ કરીને ઘર દે. આ માતમ કરો છો ને મજલિસ છે તમે કલાકો કાઢી નાખો છો. પડી એક તો મેં થાય કપાઈ કહું આખો દિવસ ભણીને કામ કરીને તમે કે રાતના બધી અમને હેરાન કરો. આ બધું કે કાઢી નાખો. અઝીઝ અને મોહતરમ, આના ઉપર ઘણી બધી દેવા થઈ શકે, ઘણી બધી ચર્ચા થઈ શકે જવાનોની સાથે. પણ યાદ રાખજો કે જેણે ઇમામે હુસૈનના નૂરને બુજાવવાની કોશિશ કરી એ પોતે બુજાઈ ગયો. તમને ખબર છે ઇબ્ને અશઅશ નામનો એક માણસ હતો. પોતે ઇમામે હુસૈન જ્યારે શહીદ થઈ ગયા તો બધા એક પછી એક આવ્યો. આ માણસે ઇમામે હુસૈનના ખંભા ઉપર જે કબા હતી ને એ કબા ઉપાડીને લઈ ગયો. શું હોય કબાની કિંમત શું હોય? ઇસ્તવાર લખે છે કે આ માણસ જ્યારે શામ ગયો તે શામ લેતો હતો. અમુક દિવસમાં એની એવી બીમારી લાગુ પડી કે એના શરીરમાં આખો પરુ ભરાઈ ગયો. પરુના પ્રધાનમાં પીયું એટલું વાસ આવવા લાગ્યું કે એના ઘરવાળા એને ઉપાડી અને દેશાર્જ પબ્લિકમાં મૂક્યા. અને ગામના કૂતરાઓ રાતના આવી અને એના
ફાડી નાખ્યું એના શરીર. આ તમે જો કે ઇમામે હુસૈનના નૂરને જે બુઝાવવાની કોશિશ કરે, આ એક એકના કાચ તમે જો કરબલાના ઇતિહાસમાં જેટલા બધા પાર્ટિસિપેટ થયા હતા, શું હાલત થઈ લોકોની. હું મારી વાતને સમજાવવા માટે ખાલી એક છેલ્લો વાક્ય તમને બયાન કરું અને આપણે તમારી સામે તમામ કરે. શરૂઆત કરો મોહમ્મદ વાલી. નજફની અંદરમાં મૌલાના ગુલામ રઝા હૈદરી આ વાક્યને નકલ કરે છે, લખે છે. નજફની અંદરમાં એક આયતુલ્લા હતા અને આલમી શિઅતના એક મોટા મરજા પસાર થઈ ગયા. એનું નામ મારા જહનમાંથી નીકળી ગયું છે, ઇન્શાઅલ્લાહ હું તમને આગળ જતા બતાવીશ. પોતે જ્યારે જે જન હતા ને, ભણતા હતા નજફની અંદર, નજફમાં ભણતા હતા, એની ઘરવાળીની આદત હતી કે દર ગુરુવારના બપોરના એના ઘર ઉપર ઓરતોની મજલિસ કરે. મજલિસ ઘરમાં કરે, પણ ઘર એટલું નાનું હતું કે સવારથી તૈયારી કરે. તમે જોજો, તમે ઘરમાં જ્યારે મજલિસ કરો એટલે સાલોન દેપ્લાસી કરવાનું હોય, સાલામાં જે આખું બધું ઉથલ-પાથલ કરવું પડે. તો એ આખો જેદીના સુબોના સવારથી લઈને ઘરમાં બધી તૈયારી થતી હોય. ટેબલ ખસડાય ને પથારી ખસે, આખું એટલે બધું ક્લાસ થાય જેથી કરીને મજલિસ થાય. હવે આખા દિવસમાં ઓલા આગળનો જે બ્યુરો હતો, જે ભણતર હતી, એ એક દિવસ માટે સ્ટોપે થઈ જતી. કારણ કે જે બધું મટીરીયલ, જે બધી કિતાબો ખુલ્લી પડી હોય, મજલિસ કરવી હોય તો બધું રાશે કરવું પડે. એટલે આખો જેદીનો દિવસ મૌલાના સાહેબ બસ નહોતા ભણી શકતા, રિસર્ચ નહોતા કરી શકતા. એટલે એક દિવસ પોતે રાતના સોસવાતા હતા, અંદરમાં એને દિલ બળતું કે હું કે આટલી મહેનત કરું છું, રિસર્ચ કરું છું, પણ આ એક દિવસ માટે કે આ મારી રિસર્ચ રોકાઈ જાય છે, કેમ કરું, કેવી રીતે રાત્રાપે કરું. એની ઘરવાળીને પૂછ્યું, તમે આમ જરાક ત્રીસતા દેખાવ છો. તો પોતે કહે છે કે બસ મારો એક આ પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે મજલિસ કરી છે દર જેદીના, તો કે સવારથી બધું કે મને દેપ્લાસી કરવું પડશે, આખો દિવસ મારી રિસર્ચ ઊભી રહી જાય છે. અને તમને ખબર છે કે ઇલ્મના પ્રચારની અંદરમાં કેટલો બધો, કેટલી વેલ્યુ અને ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવવામાં આવી છે. તો ઘરવાળી રાતનો વિચાર કર્યો કે વાત સાચી છે, આ મજલિસ ને બધું છે કેમ સમજશે માણસો, ઇલ્મ નહીં હોય તો ઘરવાળી કે મારી નજરમાં આ ઇલ્મ શીખવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મજલિસ જરા ઓછી ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાય. તો અગર આ મજલિસ તકી મારા ધણીની ભણતર જો રોકાઈ જતી હોય તો બેતર આની કર નાખ્યો મજલિસ. બીજો ગુરુવાર થયો, મજલિસ આની. એક ગુરુવાર થયો, બીજો ગુરુવાર થયો, અને આ મૌલાના જે છે, આગા જે છે, ખૂબ રિસર્ચ કરે, ખૂબ ભણે, એટલું ભણે, પહોંચતી ભણે મુજતહિદના દરજ્જા સુધી પહોંચવા માટે. અમુક સુમેન પછી ઈશ્વર લખે છે કે ઈ આગાના આંખમાં જે છે ને ઝાંખાસ આવવા લાગી. એટલે આસ્તે આસ્તે તમે એને મિયોપી કહો તો મિયોપી, તમે એને જે છે સેસીતે કહો તો સેસીતે, એટલે એની આંખની જે રોશની હતી ઓછી થવા લાગી. એટલે આગા ગભરાઈ ગયા, રોવા માંડ્યા કે હું જે અવળો જન, મારી હજી એટ્યુડ કઈ ચાલુ કર્યો છું અને આવી રીતે આંખનું નૂર હાલ્યું જાય, કેવી રીતે હું ભણી શકીશ, કેવી રીતે હું કરી શકીશ, આગળ કેમ વધીશ, ઇસ્લામનો પ્રચાર કેવી રીતે કરી શકીશ, મઝહબને શીખી કેવી રીતના શકીશ. તરત જ રાતોરાત જે છે પોતે ઇમામ અલીના હરમની અંદર જાય છે, નજફની અંદર રહેતા. ગયા, ખૂબ રોયા, ઇમામને કીધું મૌલા હું મારા ગામને મૂકીને તમારા ગામમાં આવ્યો છું ઇલ્મ શીખવા માટે, કે જેથી કરીને તમારી વાતને, તમારા દીનને માણસો સુધી પહોંચાડી શકું. અને હું આજે શરૂ કરું છું, મારી આંખનો અંધાપો આવી ગયો, કેવી રીતે હું આગળ વધી શકું, કેવી રીતે હું કામ કરી શકું. મૌલા હું અહીંયાથી નહીં ડગું જ્યાં સુધી તમે મને મારી આંખ પાછી નહીં દો. રાતને યાદ સુઈ જાય છે, નીંદર ચડી જાય છે. સપનાની અંદરમાં મૌલા કાયનાત આવે છે, આવીને ફક્ત એક વસ્તુ કહે છે, મારા જવાન ભાઈઓ, આગાને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, એ મારા તાલિબે ઇલ્મ સાંભળ, તારા ઘરની અંદરમાં જે હુસૈનની મજલિસ તે બ્લોકે કરી છે, એ મજલિસ પાછી ચાલુ કરી નાખ, એ મજલિસની બરકતથી તારી આંખની રોશની પાછી આવી જશે. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. اللهم صل على محمد وعلى
છે કે 90 વર્ષ સુધી આયતુલ્લાહ ને મરજે તકલીફ જીવતા રહ્યા, કોઈ દિવસ ચશ્મા નથી પહેર્યા. આ છે અઝાદારી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. ઇમામ હુસૈન પેટમાં નૂર હતા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દુનિયામાં આવ્યા નૂર હતા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મરવા પછી પણ નૂર હતા અને આજે દફનાઈ ગયા પછી પણ નૂર છે. શું વાત કરવામાં આવે અઝીઝાન મોહતરમ. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા બાકીની વાતો આપણે કાલે કરશું. આજની રાત એક શહેઝાદીના ગમ માટે આપણે ભેગા થયા છે ને. કોણ શહેઝાદી કે જે 4 વર્ષની શહેઝાદી ઇમામ હુસૈનની યતીમા. અઝાદારો, બીબી સકીનાના મસાઇબ, બીબી સકીનાના ઉપર જે જુલ્મ થયા, હકીકતમાં હું પોતે હેરાન છું કે આ બીબી સકીનાના મસાઇબ ક્યાં શરૂ કરું અને ક્યાં પૂરા કરું. વિચાર કરો કે એક 3-4 વર્ષની દીકરી હોય, તમે લગભગ ઇન્શાઅલ્લાહ સાહિબે ઔલાદ હશો અને જેને ઔલાદ ન હોય ખુદાને જલ્દીથી જલ્દી ઔલાદ નસીબ કરે. તમને ખબર છે કે એક બાપ અને માં એના ઘરની અંદર એક 3 યા 4 વર્ષનો દીકરો યા દીકરી હોય, એ લોકોનો રિલેશન કેવો હોય અને એ ઘરની અંદર એ લોકો કેવી રીતના રહેતા હોય. બસ તમે ઇમેજિન કરો અને તમારા ઝહેનને થોડીક વાર માટે કરબલા લઈ જાઓ. સકીનાની શું હાલત થઈ હશે. સદારો સાંભળશો, રિવાયત લખે છે કે ઇમામ હુસૈન અને સકીનાની વચ્ચે એટલી મોહબ્બત હતી, મને બયાન નથી કરવું, પણ ખાલી એક જુમલો કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આશુરના દિવસે મક્તલ તરફ ગયા ને, તો અહીંયા 4 વર્ષની સકીના ખૈમાના પડદાને પકડીને પોતાના પપ્પાની વાટ જોઈ છે. સકીનાની આદત હતી, તમને ખબર છે કે જ્યારે પણ ઇમામ હુસૈનનો નમાઝનો ટાઈમ થતો હતો તો બીબી સકીના જલ્દી મુસલ્લો પાથરી દેતી હતી, વઝુનું પાણી તૈયાર રાખતી. અઝાદારો, સકીના જોઈ છે કે મારા બાબા હાઈલા ગયા છે, ઘણો બધો ટાઈમ થઈ ગયો, બાબા પાછા આવતા નથી, કરબલામાં સલસલો આવી ગયો, તોપે શરૂ થઈ ગયું, પણ મારા બાબા નથી આવ્યા. સકીના એક વસ્તુ યાદ આવે છે. અઝાદારો સાંભળશો, આ 4 વર્ષની કેટલો મગજ પૂગે આ 4 વર્ષની દીકરીનો. સકીનાને યાદ આવે છે કે ના, મારા બાબા નમાઝ પડવા જરૂર પાછા આવશે. સકીના શું કરે છે? દોડતી ખૈમામાં ગઈ. બીબી ઝૈનબની નજર પડી, ઉમ્મે રબાબની નજર પડી. બેટી સકીના ક્યાં દોડતી જાય છે? કે છે, અમ્મા, ફૂફી અમ્મા, મારા બાબા હમણાં આવશે, અસરનો વખત થશે, મારા બાબા આવશે, હું જલ્દી મુસલ્લો પાથરી દઉં છું, મારા બાબાનું વઝુનું પાણી નથી, એક માટીનો ઢેલો તૈયાર કરું છું, મારા બાબા આવી તયમ્મુમ કરી નમાઝ પડશે. અઝાદારો, સકીના વાટ જોતી રહી ગઈ, બાબા હુસૈન ના આવ્યા. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે કે જ્યારે શામે ગરીબ આવી, ખૈમાઓ બાળવામાં આવ્યા, બીબીઓની ચાદરને લૂંટવામાં આવી. એક મર્તબા શિમ્ર મલઉનની નજર એક બચ્ચી ઉપર પડી. 4 વર્ષની બચ્ચી, યતીમા બચ્ચી, જે બળબડતા ખૈમાઓના ઇર્દ ગિર્દ દોડી રહી છે. અઝાદારો, શિમ્ર મલઉન આગળ વૈદો શું જોયું કે આ હુસૈનની યતીમા દીકરી છે. એક મર્તબા બીબી સકીનાની બાજુમાં આવ્યો. અઝાદારો, એક હાથેથી સકીનાના બાજુને પકડ્યો, બીજા હાથેથી અરે સકીનાના ગાલ ઉપર એક જોરથી તમાચો માર્યો. અઝાદારો, સકીના જમીને કરબલા ઉપર પડી ગઈ.
સાદારો રિવાયત લખે છે, રાવી બયાન કરે છે, સકીનાને એક તમાચો લાગ્યો, જમીન ઉપર પડી ગઈ. સાદારો રોતી રોતી સકીના પાછી ઊભી થવા ગઈ. શિમરમલનું બીજા ગાલમાં તમાચો માર્યો, સકીના જમીન ઉપર પડી ગઈ. ત્રીજી ફેર ઊભી થઈ, બીજો તમાચો લાગ્યો. સાદારો મને નથી ખબર, શામે ગરીબાબા હુસૈનની યતીમા અને શિમરના કેટલા તમાચા ખાધા. સરદાર જ્યારે તમાચા લાગતા, સકીના નહેરે ફુરાત તરફ જોઈને ફક્ત એટલું કહેતી હતી, ચચાબા એ મારા ચચાબા ભત્રીજીની મદદ માટે આવો. ચચા અબ્બાસ ભત્રીજીની મદદ માટે આવો. ચચા અબ્બાસ સકીનાને પાણી નથી ગમતો. ચચા અબ્બાસ સકીનાને અબ્બાસ ગમે છે. ઝાદારો બીબી સકીનાને આખરી મુસીબત સાંભળો. રાવી બયાન કરે છે કે જ્યારે લૂંટાયેલો કાફિલો, અસીરાને કરબલાનો કાફિલો જ્યારે કરબલાથી કૂફા રવાના થવા લાગ્યો, બીબીઓના ખોરામાં નાના નાના બચ્ચાઓને બેસાડવામાં આવ્યા. રિવાયત લખે છે કે હુસૈનની યતીમાને એકલી એક ઊંટ ઉપર બેસાડી દીધો. ઝાદારો સકીના જે ગઈકાલથી બી ગઈ છે, બાબા હાઈ લાગ્યા, ચચા હાઈ લાગ્યા, ભાઈ શહીદ થઈ ગયા. હવે એકલી એક સકીનાને ઊંટ ઉપર બેસાડી દેવા હોય. ઝાદારો રિવાયત લખે છે કે જ્યારે કાફલો આગળ વધતો હતો, ઘણી ફેરે બચ્ચાઓ ઊંટ ઉપરથી પડી જતા હતા. જ્યારે ઊંટ ઉપરથી પડી જતા હતા, પાછળથી આવવાવાળા ઊંટના પગ નીચે બચ્ચાઓ કચરાઈને શહીદ થઈ જતા. પણ ઝાદારો જ્યારે પણ સકીના ઊંટ ઉપરથી પડી જતી હતી, કાફિલો ઉભો રહી જતો હતો. તમે સાંભળ્યું છે, કાફિલો ઉભો રહી જતો હતો. શા માટે? કારણ કે જ્યારે પણ હુસૈનની યતીમા જમીન ઉપર પડતી હતી, તો જે નેઝા ઉપર ઇમામે હુસૈનનું માથું રાખવામાં આવ્યું હતું, એ નેઝો જમીનમાં કૂચી જતો હતો, એ નેઝો આગળ નહોતો વધતો. એટલે ઝાલિમ લોકો ઉગલી જે થઈ જતા હતા, કાફિલાને ઉભા રાખે. પણ ઉભા રાખીને શું કરતા હતા ખબર છે? રાવી બયાન કરે છે કે જ્યારે ઇમામે હુસૈનનો માથું જે નેઝા ઉપર રાખવામાં આવ્યું હતું, એ નેઝો જ્યારે ઉભો રહી જતો હતો, અટકી જતો હતો. એક મર્તબા શિમરમલૂન તાઝિયાનો લઈને, ક્રાવાશ લઈને ઇમામે સજ્જાદની બાજુમાં આવ્યો. ઇમામે સજ્જાદને તાઝિયાનો મારવા લાગ્યો. ઇબ્ને અલી, અલી ઇબ્ન હુસૈન, અરે બતાવો તમારા બાબાનું માથું શા માટે આગળ નથી વધતું? એક મર્તબા ઇમામે સજ્જાદ પોતાની હથકડીને સંભાળ્યા, પોતાની જંજીરને સંભાળ્યા, આહિસ્તા આહિસ્તા ઊભા થયા. પોતાના બાબાના નેઝા ઉપર જે બાબાનું સર રાખ્યું હતું, બાબાની નજદીક આવીને સવાલ કર્યો, બાબા હુસૈન, બાબા હુસૈન, હવે તારા દીકરામાં કોડા ખાવાની તાકાત નથી. બાબા બાબા મારામાં તાકાત નથી કે આ જુલ્મ સહી શકું. બાબા બતાવો, બાબા શા માટે તમે આગળ નથી વધતા? ઇમામે હુસૈનના કપાયેલા માથામાંથી આવાજ આવી, એ બેટા અલી, હું કેવી રીતના આગળ વધી શકું? મારી છાતી ઉપર સુવા મારી સકીના જમીન ઉપર પડી ગઈ છે. ઝાદારો શિમરમલૂને જોયું, પછવાડે વૈરો શું જોયું? જમીન ઉપર, તપતી જમીન ઉપર બચ્ચી પડી ગઈ છે. ઝાદારો તમને ખબર છે શિમરમલૂને શું કર્યું? આ એક ફેર નથી બન્યું. રિવાયત લખે છે ઘણી ફેર સકીના પડી જાતી હતી, કાફિલો ઉભો રહી જતો હતો, દુશ્મનોને મોડું થતું. ખાલી બે જુમલા સાંભળી લો ઝાદારો. જ્યારે છેલ્લી ફેરે સકીના ઊંટ ઉપરથી પડી ગઈ, શિમરમલૂનને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. પાછળ વૈરો શું જોયું? જમીન ઉપર એક બચ્ચી પડી ગઈ છે. એક મર્તબા સકીનાને બાલમાંથી પકડ્યો. ઝાદારો 4 વર્ષની બચ્ચીને બાલમાંથી જમીનમાં ઘસડાતે ઊંટની બાજુમાં લઈ આવ્યો.
રાવી બયાન કરે છે કે મર્તબા સકીનાને, બીબી સકીનાને ઊંટ ઉપર ઊંધી સુવડાવી દીધો. સદારો તમે ઊંટને જોયા છો, ઊંટના માસામાં એક ભોસ હોય છે. સદારો રાવી બયાન કરે છે કે સકીનાની છાતી ઊંટના વાસા સુધી ઘસાવા લાગી. સદારો જાલિમ એક દોરી લઈ આવ્યો. ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન મંઝરને જોઈ રહ્યા છે. આવાજ દે છે ચચા અબ્બાસ, આવાજ દે છે બાબા હુસૈન, મને માફ કરો, તારી દીકરીની હિફાજત નથી કરી શકતો. અઝાદારો શિબ્ન મલવન સકીનાને ઊંટ ઉપર ઊંધી સુવડાવે છે. ઊંટ ઉપર જ્યારે સુવડાવી દીધો, એક રસ્સી લઈ આવ્યો. સકીનાના શરીરને ઊંટના વાસાની સાથે બાંધવામાં આવ્યું. રિવાયતના જુમલા છે અઝાદારો, સકીનાની છાતી ઊંટના વાસા સાથે ઘસાતી હતી. હવે જ્યારે ઊંટ ચાલતો હતો, ઊંટનો વાસો સકીનાની છાતીથી ઘસાવા લાગ્યો. રાવી બયાન કરે છે ઊંટ થોડુંક ચાલ્યો, ઊંટનો વાસો લોહી લુહાણ થઈ ગયો અને સકીનાનું લોહી ઊંટના વાસા ઉપર નીકળતું.